त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वस्ति स्वया विना साक्षात् धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यन्तां स्वस्ति प्रबन्धुनः मंत्रार्थाः सबला सन्तो पूर्णा सन्तो मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तव येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामपि वदनामि रक्षे महारक्षमाचल। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदेयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनं प्रभवस्य लज्जा तां त्वानतास्म परिपालय देवी विश्वं किं वर्णया मतवरूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यम सुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरिता हितवादियानि सर्वेषु देवसुरदेवगणादिकेषु हेतु समस्त जगतां त्रिगुणाभिदोषे नग्नायसे हरिहरादिधीर प्यारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंसभूता मव्याकृता परमा प्रकृति स्वमाद्या। ओम स्वाश्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदीयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनं प्रभवस्य लज्जा तां त्वानतास्म परिपालय देवी विश्वं किं वर्णयामतवरूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यम सुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवातियानि सर्वेषु देव सुरदेवगणादिकेषु परमा प्रकृति स्वमाद्या। તમે એમને બેસજો તમ તાર આવો જરા એમને ચાલો તો તમે બેસો બેસો તમ તાર હા બસ ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदीयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनं प्रभवस्य लज्जा तां त्वानतास्म परिपालय देवी विश्वं किं वर्णयामतवरूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यम सुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरिता नितवातियानि सर्वेषु देवसुरदेवगणादिकेषु हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषे नग्नायसे हरिहरादिधीर प्यारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंसभूता मव्याकृता परमा प्रकृति स्वमाद्या। ओम स्वस्ति स्वय विनाशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यन्तां स्वस्ति प्रवन्दुनः मंत्रार्थाः सबला सन्तो पूर्णा सन्तो मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तव येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे महारक्षमाचल। चलो क्रमानुसार दरेक जन आवी जाओ। हाँ आवी जाओ। ओम आव्यामी समर्पयामी नमो नमः श्री स्वस्ति स्वया विनाशाक्षात् धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यन्तां स्वस्ति प्रवन्दुनः मंत्रार्थाः सबला सन्तो पूर्णा सन्तो मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तव
એન બધો બલિરાજા દાનવેન્દ્રો મહાબલ હાથ ફેરવી દો. એન બધો બલિરાજા દાનવેન્દ્રો મહાબલ તેન ત્વામપી બદનામી રક્ષે મા રક્ષમા ચલ. તમે અહીં આવતો. યા શ્રી સ્વયં સુકૃતિનામ ભવને સ્વલક્ષ્મી પાપાત્મનામ કૃદધિયામ હૃદય સુબુદ્ધિ શ્રદ્ધા સતામ કુલજનમ પ્રભવસ્ય લજ્જા તામ ત્વાનતાસ્મ પરિપાલય દેવી વિશ્વમ કિમ વર્ણયામતવરૂપમચિન્ત્યમેતत् કિમ ચાતિવીર્યમ સુરક્ષયકારે ભૂરે કિમ ચા હવે સુચરિતાનિ તવાતિયાનિ સર્વેષુ દેવ સુરદેવ ગણાદિકેષુ हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषे नग्नायसे हरिहरादिभिर प्यारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंसभूता मव्याकृता परमा प्रकृति स्वमाद्यः. येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे मा रक्षमा चल. આપો આપો हरि ओम स्वस्ति स्वे विनाशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यंताम स्वस्ति ब्रवंतु नः मंत्रार्थाः सफला सन्तो पूर्णा सन्तो मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव. येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे मा रक्षमा चल. हरि ओम स्वस्ति स्वया विनाशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यंताम स्वस्ति ब्रवंतु नः मंत्रार्थाः सफला सन्तो पूर्णा सन्तो मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव. येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे मा रक्षमा चल. આપણે ગાયત્રી પરિવાર હોય ને તો લેફ્ટમાં બાકી રાઈટમાં. ના ના ચાલશે. हरि ओम स्वस्ति स्वे विनाशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यंताम स्वस्ति ब्रवंतु नः मंत्रार्थाः सफला सन्तो पूर्णा सन्तो मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव. येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे मा रक्षमा चल. ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृदधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनं प्रभवस्य लज्जा तां त्वानता स्म परिपालय देवी विश्वं. किं वर्णयामतवरूपम चिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यम सुरक्षयकारे भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवातियानि सर्वेषु देव सुरदेव गणादिकेषु हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषे नग्नायसे हरिहरादिभिर प्यारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंसभूता मव्याकृता परमा प्रकृति स्वमाद्या. येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे मा रक्षमा चल. फूल भरेલું
ओम आव्यामी समर्पयामी नमो नमः स्वस्ति स्वया विना साक्षात् धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यंतां स्वस्तिं रवन्तु नः मंत्रार्थाः सबला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुधिनाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तव येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे महारक्षमाचल ओम श्री स्वस्ति स्वया विना साक्षात् धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यंतां स्वस्तिं रवन्तु नः मंत्रार्थाः सबला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुधिनाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तव येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे महारक्षमाचल बोलो ओम श्री आव्यामी स्वस्ति स्वय विनाशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यंतां स्वस्तिं रवन्तु नः मंत्रार्थाः सबला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुधिनाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तव येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे महारक्षमाचल ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनी स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदीयां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनं प्रभवस्य लज्जा तां त्वा नता स्म परिपालय देवी विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यम सुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवातियानि सर्वेषु देवसुरदेवगणादिकेषु हेतो समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषे नग्नायसे हरिहरादिभिरप्यारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूता मव्याकृता परमा प्रकृति स्वमाद्या ओम स्वस्ति स्वया विनाशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यंतां स्वस्तिं रवन्तु नः मंत्रार्थाः सबला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुधिनाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तव येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे महारक्षमाचल એ એક જ અપેક્ષા રાખે છે કે તમારા હાથે જ કરાવી નારાશ્રી બંધાવી એટલા માટે નહીંતર હું તો હું ઊભો થઉં પણ કે રક્ષા પોટલી તમે જ બાંધો ગઈ એટલા ઓમ સ્વસ્તિ સ્વયા વિના સાક્ષાત ધર્મ કલ્યાણ વૃદ્ધિદા વિનાયક પ્રિયા નિત્યંતામ સ્વસ્તિમ રવन्तु નઃ મંત્રાર્થાः સબલા સન્તો પૂર્ણા સન્તો મનોરથાः શત્રુણાં બુધિનાશોऽस्तु મિત્રાણામ ઉદયસ્તવ येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे महारक्षमाचल या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदीयां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनं प्रभवस्य लज्जा तां त्वा नता स्म परिपालय देवी विश्वम् अनयामतवरोपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यम सुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरिता नितवातियानि सर्वेषु देवसुरदेवगणादिकेषु
હા, ચંદને કરી શકાય. સિક્કા ત્યાં મૂક્યા કેટલા છે? હા, બસ બસ. हरि ओम करो स्वस्ति स्वया विनाशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यंताम स्वस्ति ब्रवंतु नः मंत्रार्धाः सबला सन्तो पूर्णा सन्तो मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तव येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे महारक्षमाचल. हरि ओम ओम श्री स्वस्ति स्वय विनाशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यंताम स्वस्ति ब्रवंतु नः मंत्रार्धाः सबला सन्तो पूर्णा सन्तो मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तव येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे महारक्षमाचल. या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनं प्रभवस्य लज्जा तां त्वानता स्म परिपालय देवि विश्वम्. हरि ओम श्री गजानंद गणपति महाराज की जय. कुलदेवी ब्रह्मणी माता की जय. ग्राम रक्षक देवी वाराही माता की जय. देवी माता की जय. लक्ष्मी नारायण भगवान की जय. रामचंद्र जी भगवान की जय. पवन सुत हनुमान की जय. खोडल माता की जय. गायत्री माता की जय. सदगुरु देव की जय. यजमान भाले तिलकम कुर्यात्. हरि ओम स्वस्ते स्वया विनाशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यंताम स्वस्ति ब्रवन्तु नः मंत्रार्थाः सबला सन्तो पूर्णा सन्तो मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तव येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे महारक्षमाचल. હવે સૌથી પ્રથમ આ જે ભૂમિ છે એમાં કેટલાય દિવંગત થયેલા હોય અને આપણા પોતે દિવંગત થયેલા સર્વ પિતૃઓને આપણે સૌપ્રથમ યાદ કરવા પડે. બહેનોએ ખાલી 2 મિનિટ માટે માથા ઉપર રૂમાલ મૂકી દેજો. બહેનોએ ખાલી 2 મિનિટ માટે બહેનો પૂરતું જ રૂમાલ મૂકી દેજો. એ તો આપ્યું નથી. ओम आव्यामि समर्पयामि नमो नमः. खाली बात हाँ आई गयो. दरेक जना बोलजो मम सर्व पितृ
मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। सर्व देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमोस्तुते। हे दिवंगत थयेला सर्व पितृओ, અમે આપના ચરણ કમલમાં વંદન કરીએ છીએ. સંતતિ, સંપત્તિ અને સન્મતિ એ 3 આશીર્વાદ અમને અર્પણ કરજો. 3 વખતે બોલી જાઓ. મમ સર્વ પિતૃભ્યો નમઃ, મમ સર્વ પિતૃભ્યો નમઃ, મમ સર્વ પિતૃભ્યો નમો નમઃ. ઓમ આવ્યામી સમર્પયામી નમો નમઃ. આપણા માતા પિતાને યાદ કરી એમના ચરણ કમલમાં વંદન કરજો. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ, ત્વમેવ બંધુ ચ સખા ત્વમેવ, ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણમ ત્વમેવ, ત્વમેવ સર્વમ મમ દેવદેવા મમ માતૃપિતૃ ચરણ કમલેભ્યો નમો નમઃ. જે ગુરુને માનતા હોય એ ગુરુના ચરણમાં વંદન કરી એમના આશીર્વાદ મેળવી લેજો. ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વર ગુરુર સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ઓમ શ્રી ગુરુ ચરણ પાદુકાભ્યો નમો નમઃ. અહીંયા આગળ આપણો દીવો ચાલુ છે. બેઠા બેઠા દીવાને વંદન કરજો. ભો દીપ દેવ રૂપ સ્વમ કર્મ સાક્ષી અવિઘ્ન કરોત યાવત કર્મ સમાપ્તિ સ્યાત તાવત ત્વમ સંસ્થિરોદ્ભવ શુભમ કરોતુ કલ્યાણમ આરોગ્યમ ધન સંપદા શત્રુ બુદ્ધિ વિનાશાય દીપ જ્યોતિ નમસ્તુતે, દીપ જ્યોતિ નમસ્તુતે, દીપ જ્યોતિ નમસ્તુતે. પૂર્વ દિશામાં ભગવાન સૂર્યનારાયણને વંદન કરજો. હું જે મંત્ર બોલું એ દિવ્ય નામ તમારે બોલવાના. ઓમ મિત્રાય નમઃ, ઓમ રવે નમઃ, ઓમ સૂર્યાય નમઃ, ઓમ ભાનવે નમઃ, ઓમ ખગાય નમઃ, ઓમ પુષ્ણે નમઃ, ઓમ હિરણ્યગર્ભાય નમઃ, ઓમ મરીચય નમઃ, ઓમ આદિત્યાય નમઃ, ઓમ સવિત્રે નમઃ, ઓમ અર્કાય નમઃ, ઓમ ભાસ્કરાય નમઃ, ઓમ બ્રહ્મ સ્વરૂપાય સૂર્યનારાયણાય નમઃ. હે ભગવાન સૂર્યનારાયણ, અમને અમારા સમસ્ત પરિવારને અને આ દેવ મંદિરને યશ, વિજય, માન, પ્રતિષ્ઠા, કીર્તિ, વૈભવ, સારું આરોગ્ય, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરાવજો. મહાપાપો હરનારા બનજો અને આજના કર્મના પૂર્ણ સાક્ષીરૂપ બનજો. ઓમ ધ્રુણી સૂર્યનારાયણાય નમો નમઃ. ડાબા હાથની અંદર ચોખા રાખી ઉપર જમણો હાથ ઢાંકી દેજો. અપસરપંતુ એ ભૂતા, હે ભૂતા ભૂમિ સંસ્થિતા, હે ભૂતા વિઘ્ન કરતાસ્તે નશ્યંતો શિવજ્ઞયા અપક્રામંતો ભૂતાની પિશાચા સર્વતો દિશમ સર્વેષાં વિરોધેન પૂજા કર્મ સમારંભે યદત્ર સંસ્થિતમ ભૂતમ સ્થાનમ આશ્રિત સર્વત સ્થાનમ ત્યક્તા તુ સર્વ યત્ર તિષ્ઠન્તિ કેચન તે સર્વેપે ગચ્છન્તો પૂજામ કરોમ્યહમ. 10 દિક્પાલ 10 દિશાઓમાં વેરી દેજો. 10 દિક્પાલ દેવતાભ્યો નમો નમઃ. હે દિક્પાલ દેવતા, અમારું 10 દિશાઓથી રક્ષણ કરજો. જે દિશામાં તમે બિરાજમાન છો એ ઉત્તર દિશાની અંદર હનુમાન દાદાને વંદન કરજો. મનોજવમ મારુત તુલ્ય વેગમ જીતેન્દ્રિયતામ બુદ્ધિમતામ વરિષ્ઠમ વાતાત્મજમ વાનરયુત મુખ્યમ શ્રીરામદૂતમ શરણમ પ્રપદ્યે. ઓમ નમો હનુમતે રુદ્રાવતારાય સર્વશત્રુ સંહારણાય સર્વરોગહરાય સર્વવશીકરણાય રામદૂતાય સ્વાહા. હવે આ બાજુ દક્ષિણમાં ભૈરવ દાદાને વંદન કરજો. બમ બટુક ભૈરવાય નમઃ, કાલ ભૈરવાય નમઃ, સુખ સંપત્તિદાયક માર્તંડ ભૈરવાય નમો નમઃ. દરેકની પાસે તાંબાનો કલશ આપેલો છે. એ કલશને નાળાછડી બાંધી દેજો. દડી આપેલી છે એટલે એનાથી નાળાછડી બાંધી કાઢો. સૂત્રમ કાર્પા સંભૂતમ એન બધો અંબાવ્યામી સમર્પયામી નમો નમઃ. હાથથી તૂટી જશે તો જાતે તો નાખો. બસ બાંધી કાઢો. ઓમ શ્રી સર્વ આવ્યામી સમર્પયામી નમો નમઃ.
કલશની 4 દિશાની અંદર 4 તિલક કરી દેજો. ભાઈઓએ ચંદનથી ચાંદલો કરજો અને બહેનોએ કુમકુમથી તિલક કરજો. પૂર્વે ઋગ્વેદાય નમઃ, દક્ષિણે યજુર્વેદાય નમઃ, પશ્ચિમે સામવેદાય નમઃ, ઉત્તરે અથર્વવેદાય નમો નમઃ. આપણી પાસે જે આ પાણી છે એનું જળમાં રૂપાંતર કરવાનું છે. ફૂલ અને ચોખા હાથમાં પકડી લેજો. હિન્દુ સનાતન ધર્મની તમામ પવિત્ર નદીઓ એને યાદ કરજો. ગંગા સે દો સરસ્વતે ચ યમુના ગોદાવરી નર્મદા કાવેરી સરયો મહેન્દ્રતનયા ચાર્માંડવતી વેદિકા ક્ષિપ્રાવે ત્રવતે મહાસુરનદે ખ્યાતા ગયા ગંડકી. પૂર્વ દિશાની અંદર ભગવાન સૂર્યનારાયણને બતાવી અને કહેવાનું, આપના કિરણો અમારા જળમાં પડે અને અમારું જળ પવિત્ર બને એ માટે હે ભગવાન સૂર્યનારાયણ આપને અમે વંદન કરીએ છીએ. એ ફૂલ અને ચોખા જળની અંદર પધરાવી દો. જે તાંબાનો કલશ છે એમાં પધરાવી દો. તમારા તાંબાના લોટામાં પધરાવી દો. એ બધું હા. ઓમ આવ્યામી સમર્પયામી નમો નમઃ. એ તાંબાના લોટા ઉપર જમણો હાથ મૂકો, એની ઉપર ડાબો હાથ મૂકો અને બહેનોએ એની ઉપર જમણો હાથ મૂકો અને ડાબો હાથ મૂકો અને 8 વખતે બોલી જવાનું, વમ વરુણાય નમઃ, 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 વમ વરુણાય નમઃ. હવે હાથ લઈ લો. એ લોટાવાળું જળ તમારી વાડકીની અંદર ચમચીથી લઈ લો અને એની અંદર ભરી કાઢો. તમારી વાડકી ભરી કાઢો. વાડકી જળથી ભરી દેજો. હા, ચોખ્ખું જે આપણું એનું જળમાં રૂપાંતર કર્યું એ વાડકી ભરી દેજો. હવે ડાબા હાથની અંદર ચમચી પકડી અને એ જળથી તમારા જમણા હાથની અંદર 3 વખતે જળ પી જજો. ઓમ રીમ કેશવાય નમઃ. 3 વખતે જળ પીજો. ડાબા હાથમાં ચમચી પકડી જમણા હાથની હથેળીમાં. ઓમ રીમ નારાયણાય નમઃ. ઓમ રીમ માધવાય નમઃ. ચોથી વખતે ગોવિંદનું નામ દેજો. ઓમ રીમ ગોવિંદાય નમઃ ઇતિ હસ્તમ પ્રક્ષાલ્યમ. હાથ ધોઈ નાખજો. ओम आव्यामी समर्पयामी नमो नमः. विष्णोर्विष्णोर्विष्णोः श्रीमद्भगवतो अद्य श्री श्वेतवाराय श्री कल्पे वैवस्व मंत्रे अष्टाविसंधितमे कलियुगे कलिचरणे भौरलोके भरतखंडे जम्बूद्वीपे दंडकारण्ये नर्मदाया उत्तर भागे कुमारिकाग्नि क्षेत्रे शालिवान सके शक संवत 1943 मासोत्तम मासे शुभ मासे उत्तर आयने वसंत ऋतेषु विक्रम संवत 2081 मासोत्तम मासे शुभ मासे ओम चैत्र मासे शुक्ल पक्षे षष्ठम्यां तिथौ रोहिणी नक्षत्रे वृषभ राशि स्थिते चंद्रे मीन राशि स्थिते सूर्ये वृषभ राशि स्थिते गुरौ राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण विशेषेण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ सरस्वती नदी तट्या समीपे वैभाण्ड ऋषि तपोभूमि स्थले बांडु ग्रामस्य काश्यप गोत्रस्य लेवा गणादस्य वेद शाखा रहितस्य पटेल श्री पंच पटेल. હવે દરેક જણા બોલો. મમ આત્મન શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણોક્ત પુણ્ય શુભ ફલ પ્રાપ્તિ અર્થમ ચતુર્વિધ પુરુષાર્થ ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ સિદ્ધિ અર્થમ શ્રી राम मंदिर खोडल माता मंदिर गायत्री मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमित्तायाम
शुद्धात्मा अर्थे तथा च वास्तुदोष निवारण अर्थम अहम श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्नता अर्थम पूजन कर्म श्रवण कर्म यथाशक्ति यथा भक्ति यथा द्रव्य द्वारा अहम च करीशे। ओम महाव्यामी समर एक जड़ चमची भरीने जड़ थाळीनी अंदर छोड़ी दो। जमणा हाथमां चमची भरीने जड़ थाळी में जोड़। हाँ, हाथी लईने आमां मूकी दो। અને આ જે કંઈ થયું હે ભગવાન શ્રી હરિ આપના ચરણ કમલમાં હું અર્પણ કરું છું। હવે કોઈ પણ કર્મની અંદર આપણે એને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે ગજાનન ગણપતિ દાદાના ચરણ કમલમાં વંદન કરી અને એમના આશીર્વાદ મેળવી લેજો। ઓમ શ્રી નારદ ઉવાચ। ફૂલ હાથમાં પકડી રાખો, ફૂલ અને ચોખા હાથમાં લઈ લેજો। ઓમ માં આવ્યા, ફૂલ ચોખા હાથમાં લઈ લો। ओम श्री आव्यामी श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र श्री नारद उवाच। प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पद्मं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम्य पठेन्नर न च विघ्न भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतमाम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचान् अवशिष्यम् अवपश्चात् अवपुरस्तात् अवउत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचौर्ध्वतात् अवधरातात् सर्वतो मां पायि पायि समतात्। तम वाङ्मय तम चिन्मय तम आनंदमय तम ब्रह्ममय तम सच्चिदानंदाद्वितीयोऽसि तम प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तम ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वजगदिदं तत्तो जायते सर्वजगदिदं तयि तिष्ठति सर्वजगदिदं तयि लयमेष्यति सर्वजगदिदं तयि प्रत्येति। त्वां भूमिरापो नलो लीलो नभ तम चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मतः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इंद्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चंद्रमा ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों गणादीन पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन अनंतरम अनुस्वारः परतरम अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम एतत् मनुस्वरूपम गकार पूर्व रूपम अकार मध्यम रूपम अनुस्वार चांद रूपम बिंदुर उत्तर रूपम नाद संधानम संहिता संधि सहिसा गणेश विद्या गणकऋषि निचरुत गायत्री छंद गणपति देवता। ओम गण गणपतये नमः। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंतं चतुरस्तं पाशं अंकुशधारिणीं रदं च वर्धम् हस्तै बिभ्राणं मूषकाध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकरक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायते नित्यं स योगी योगिनांबर। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। हे गजानन गणपति दादा संकटनाशन गणेश स्तोत्र अने गणपति अथर्व शीर्षना पाठનું જે પઠન થયું જે શ્રવણ થયું એનું પૂર્ણ ફળ હું આપના ચરણ કમલમાં અર્પણ કરું છું।
જે સિક્કો અને સોપારી છે પડીઓ એની અંદર મૂકી દેજો, સોપારીને સિક્કા. હવે માં ભગવતી, માં બ્રહ્માણી, કુળદેવી માતાના ચરણોમાં વંદન કરી અને એમના પણ આશીર્વાદ મેળવી લેજો. ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसी भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मति मति शुभाम ददासी दारिद्र दुख भयहारिणी काद्वन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्त सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याते हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभे श्राइनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टान त्वामासिताम्ना विपन्नानां त्वामासिताम्या सतां प्रयान्ति सर्वा बाधा प्रसन्नम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वैरी विनाशनम. हे कुलदेवी मां ब्रह्माणी, सप्तश्लोकी मंत्रों जे कई पठन थयुं, श्रवण थयुं एनु पूर्ण फल अमे आपना चरण कमल में अर्पण करीए छीए. या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. अमारी आज प्राण प्रतिष्ठानो जे रूडो प्रसंग छे ए निर्विघ्ने संपन्न थाय, अमारा सकल परिवार ने सकल मनोरथो पूर्ण थाय ए माटे हे भगवती, हे मां ब्रह्माणी, हूँ आपना चरण कमल में वंदन करूँ छूं, वंदन करूँ छूं, वंदन करूँ छूं. ओम हवे भगवान श्री हरि के जे शंख चक्र गदा कमल अने वनमाळाथी सुशोभित छे, जेमनो वर्ण धवल छे, जे चतुर्भुज छे, एवा भगवान श्री हरिनो सिद्ध मंत्र कयो छे ओम नमो भगवते वासुदेवाय. दरेक जणा आँखो बंद करी तमारा हाथनी अंदर एमनुं जे प्रिय फळ सारा पाकेला केळा तुलसी दल छे एवी रीतनी भाव पूजा करी अने पछी भगवान श्री हरिना चरण कमल में अर्पण करता होय एवो मानस पूजा आपणे करवानी. शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं. नमो सवंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः. मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत कृपा तमहं वंदे परमानंदं माधवं. करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि. कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली. गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते कुर्यात् सदा मंगलम्. ओम रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमे संभजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः. रामात् नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो अस्मि. रामे चित्तलय सदा भवतु मे कुर्यात् सदा मंगलम्. श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने. औषधे चिन्तयेत् विष्णुं भोजने च जनार्दनं सैने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमं नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रिय संगमे दुहु स्वप्ने स्मर गोविंदं संकटे मधुसूदनं कानने नारसिंहं च पावके जलसायिनं जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनंदनं गमने वामनं चैव सर्वकार्येषु माधवं. षोडशैतानि नामानि प्रातः उत्थाय पठेत् सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते. ओम श्री भगवान उवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविंदं पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमाली मलायुधं
गोवर्धनम ऋषिकेशम वैकुंठम पुरुषोत्तमम विश्वरूपम वासुदेवम रामम नारायणम हरिम दामोदरम श्रीधरम च वेदांगम गरुड़ध्वजम अनंतम कृष्ण गोपालम जपतो नास्ति पातकम गवाम कोटि प्रदानस्य अश्वमेघ शतस्य च कन्यादान सहस्राणाम फलम प्राप्नोति मानव अमावस्यां पूर्णमास्यां एकादश्यां तथैव च संध्या काले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्व पापै प्रमुच्यते इति श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्री विष्णु अष्टाविंशति दिव्य नाम स्तोत्रम भगवान श्री हरि चरण कमल अर्पणमस्तु। ચોખા થોડા ચંદનવાળા કરી અને પેલું જે સિક્કો ને સોપારી છે એની ઉપર ચડાવી દેજો. ચંદનવાળા ચોખા કરી અને એની ઉપર ચડાવી. જ્યારે ભગવાન શ્રી હરિ ધ્યાન અવસ્થામાં હોય એ વખતે મહાલક્ષ્મી એમને કહેતા હતા કે આપ કોનું ધ્યાન ધરો છો? ત્યારે ભગવાન સત્યનારાયણે કહ્યું કે હું ભગવાન દેવાદિદેવ મહાદેવનું સ્મરણ કરું છું અને એનું યોગ નિદ્રામાં છું. એટલે દેવાદિદેવ મહાદેવના ચરણમાં વંદના કરી અને ઓમ નમઃ શિવાય મંત્રનો મનમાં જાપ કરજો. કારણ કે મહાભારતના દ્રોણ પર્વમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કહેલું એ અર્જુનકૃત રૂપરુદ્રીના પાઠનું માત્ર પઠન પણ કરવાથી અથવા શ્રવણ પણ કરવાથી આપણા સમસ્ત પરિવારનું કલ્યાણ થાય છે, એમાં જરા પણ શંકા નથી. ओम नमो भवाय सर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यं उग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्रंकाय शिवाय च ईशानाय मगधनाय नमस्ते मगधादिने कुमार गुरुवे नित्यं नीलग्रीवा वेदसे पिनाकिने अविष्याय सत्याविवे सदा विलोहिताय धूम्राय व्याधिने न पराजिते नित्यं नीलशिखंडाय शूलिने दिव्य चक्षुषे अंतरे गोप्ते त्रिनेत्राय व्याधाय च सुरेतसे अचिंतांबिका भर्ते सर्वदेवस्तुताय च वृषभध्वजाय मुंडाय जटिने ब्रह्मचारिणे तप्त महानाय सलीले ब्रह्मण्ययाजिताय च विश्वात्मने विश्वसुजे विस्मावृततिष्ठते नमो नमस्ते सत्याय भूतानां प्रभवे नमः नमस्ते पंचवक्त्राय सर्वाय शंकराय शिवाय च नमस्तु वाचस्पते प्रजानां पतये नमः नमस्तु विश्वस्पते महतां पतये नमः नमः सहस्रशीर्षाय सहस्रभुज मन्यवे सहस्रनेत्र पादाय नमः संख्याय कर्मण्ये नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकंपिने नित्यं सिद्धतां नो वर प्रभो एवं सुत्वा महादेवं वासुदेवं सार्जुन प्रसादयामास्वं साम सदा शिवार्पणमस्तु. एक चमची भरी અને દેવાદિદેવ મહાદેવના શિવલિંગ ઉપર તમે અભિષેક કરતા હોય એવો ભાવ કરી અને થાળીની અંદર જળ છોડી દેજો. ओम श्री महारुद्राय नमः. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्. मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः. ओम महारुद्राय नमो नमः. बस मुकी. बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय. હવે જેટલું મહત્વ સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાના પૂજન કર્મનું છે એટલું જ મહત્વ સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાના 5 અધ્યાયોનું શ્રવણનું છે. પ્રથમ અધ્યાયમાં આ સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા આપણે ક્યારે કરવી જોઈએ, આ વ્રતનું વિધિ શું છે, આ વ્રતનું વિધાન શું છે, એ સંપૂર્ણ હકીકત પ્રથમ અધ્યાયમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. એકદા નૈમિ સારણ્ય ઋષયો સૌનકાદય પ્રપૃષ્ઠુ મુનય સર્વે સુતમ પૌરાણિકમ ખલો. અયોધ્યા પાસેના નૈમિષારણ્ય નામના વનમાં સૌનક આદિ બધા ઋષિઓ ભેગા થયા હતા. આ બધા ઋષિઓએ સૂત નામના પુરાણીને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો કે હે મહામુનિ, આ કલિયુગની અંદર એવું કયું વ્રત, એવું કયું તપ કરવાથી માણસને પોતાનું મનવાંછિત ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, તે મને કૃપા કરી અને કહો. ત્યારે સૂત નામના પુરાણીએ કહ્યું કે જે પ્રશ્ન તમે મને પૂછ્યો છે એવો પ્રશ્ન એક વખતે નારદજીએ
ભગવાન શ્રી હરિને સત્યનારાયણ ભગવાનને પૂછ્યો હતો અને એમના મુખેથી જે કંઈ કહ્યું હતું તે તમે સાવધાન બનીને સાંભળો. યોગી નારદજી બીજા ઉપર ઉપકાર કરવાની ભાવનાથી જુદા જુદા લોકમાં ફરતા ફરતા એ મૃત્યુ લોકમાં એટલે કે મનુષ્ય લોકમાં આવ્યા. ત્યાં તેમણે શું જોયું? કોઈ પુરુષ યોનીમાં, કોઈ સ્ત્રી યોનીમાં, કોઈ પશુ યોનીમાં, કોઈ પક્ષી યોનીમાં, કોઈ વનસ્પતિ યોનીમાં, કોઈ સૂક્ષ્મ જીવજંતુ યોનીમાં, એમ 84 લાખ યોનીમાં ગયા જન્મના પાપ કર્મોના કારણે લોકો એટલા બધા પીડિત હતા, એટલા બધા દુઃખી હતા. આ બધા જ દુઃખો, આ બધી જ પીડાનો એવો કયો ટૂંકો અને એવો કયો સરળ ઉપાય છે કે જેનાથી શાંત થાય? એ મનનું સમાધાન કરવા માટે નારદ ઋષિ પોતે નારાયણ નારાયણ નારાયણનું મનની અંદર પઠન કરતા કરતા, સ્મરણ કરતા કરતા વૈકુંઠ લોકમાં જાય છે. હવે જ્યારે એ વૈકુંઠ લોકમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે ભગવાન શ્રી હરિનું એક સાકાર સ્વરૂપના એમને દર્શન કર્યા, જેમનો વર્ણ ધવલ છે, શંખ, ચક્ર, ગદા, કમળ અને વનમાળાથી સુશોભિત છે. એવા ભગવાન શ્રી હરિના ચરણ કમલમાં બેસી હાથમાં તુલસી દલ લઈ અને નમો સવંતાય સહસ્ત્ર મૂર્તયે સહસ્ત્ર વાદા શિરોરુભાવે સહસ્ત્ર નામને પુરુષાય શાશ્વતે સહસ્ત્ર કોટી યુગધારિણે નમઃ આ મંત્રનું પઠન કરે છે અને ભગવાન શ્રી હરિને કહે છે કે હે પ્રભુ, આપને આદિ મધ્ય કે અંત નથી. આપ નિર્ગુણ છતાં પણ ગુણ સ્વરૂપ છો. આ સૃષ્ટિ ઉપર રહેલા તમામ જીવોનું પાલન કરો છો અને સંપૂર્ણ સૃષ્ટિ ઉપર રહેલા જે કોઈ આપણા દિવંગત થયેલા જે પિતૃઓ છે એના પણ આપ અધિષ્ઠાતા દેવતા છો. એવા હે લક્ષ્મીપતિ, હે ભગવાન શ્રી હરિ, હું આપના ચરણ કમલમાં વંદન કરું છું, વંદન કરું છું, વંદન કરું છું. ભગવાન શ્રી હરિ સત્યનારાયણ ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે. નારદ ઋષિને કહે છે કે હે નારદજી, તમે કયા હેતુ માટે અહીંયા પધાર્યા છો તે મને કૃપા કરીને કહો. ત્યારે નારદજીએ કહ્યું કે હે પ્રભુ, હું જ્યારે આ મનુષ્ય લોકમાં એટલે કે મૃત્યુ લોકમાં ગયો ત્યારે લોકો ગયા જન્મના પાપ કર્મોના કારણે એટલા બધા દુઃખી છે, એટલા બધા પીડિત છે. આ બધી જ પીડા, આ બધા જ દુઃખોનો એવો કયો ટૂંકો અને એવો કયો સરળ ઉપાય છે કે જેનાથી શાંત થાય? આ મારું મનનું સમાધાન કરવા માટે હું આપના શરણમાં આવ્યો છું. ભગવાન શ્રી હરિ અતિ પ્રસન્ન થાય છે અને કહે છે કે તમે હે નારદજી, તમે વ્યક્તિગત તમારા હિત માટે કોઈ પ્રશ્ન નથી પૂછ્યો, પરંતુ જનહિતાય માટે આ તમે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, તો તમે સાંભળો. સ્વર્ગલોકમાં અને મનુષ્ય લોકમાં દુર્લભમાં દુર્લભ એવું જો કોઈ વ્રત હોય તો એ આ સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત છે. યસ્મિન કસ્મિન દિને મર્ત્યો પૂર્ણ શ્રદ્ધા સમન્વિતે. કોઈ પણ દિવસે, કોઈ પણ તમારી તિથિ છે, ઘણી વખત કહેતા હોય કે આ તિથિએ કરીશું તો ચાલશે, પણ એવું નથી. એમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે યસ્મિન કસ્મિન દિને મર્ત્યો પૂર્ણ શ્રદ્ધા સમન્વિતે. તમે સાયંકાલે અથવા નિશાકાલે આ સત્યનારાયણ ભગવાનનું પૂર્ણ શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને વિશ્વાસના સમન્વય સાથે આ સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત આપણે કરવું જોઈએ. હવે જેને આ સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કર્યું છે તેને કહ્યું છે કે ઉપવાસ કરવો. ઉપવાસનો અર્થ શું થાય છે? એટલે પરમાત્માની બિલકુલ સમીપ રહેવું. એટલે પરમાત્માની સમીપ રહેવું એટલે તમારું જે મન છે, તમારું હૃદય છે, તમારું ચિત્ત છે, આખો દિવસ ઓમ વિષ્ણવે નમઃ અથવા ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાયના આપણાથી જેટલા જાપ થઈ શકતા હોય એટલા જાપ કરવાના. પછી અમે આ ખાધું ને પેલું ખાધું એવી વસ્તુની અંદર ગણના નથી. પણ જે વિકારો શરીરની અંદર, મનની અંદર જે વિકૃતિઓ ઉત્પન્ન કરે એવા લસણ અને ડુંગળી જેવા આહારો આપણે લેવાના નથી. આમ સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા હોય ત્યારે આપણા કુટુંબીજનો, સગા સ્નેહીજનોના ઘરે જઈ બે હાથ જોડી વંદન કરી અને કહેવાનું છે કે મારા ઘરે સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરવા અને કથાની પ્રસાદ લેવા માટે અચૂક પધારજો. એ રીતે આપણે નિમંત્રણ આપવાનું એમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા
જેટલું મહત્વ પૂજન કર્મનું છે એટલું જ મહત્વ સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાના શ્રવણનું છે. કથાના 5 અધ્યાયો આપણે શ્રવણ કરવાના છે. ખાલી બહાર બેસીને 5મા અધ્યાયની રાહ નથી જોવાની. ઘણા પૂછી લેશે 5મો આવી ગયો, હવે પ્રસાદ આવી જશે. એટલે સત્યનારાયણ ભગવાનની કથામાં જે વ્યક્તિએ આનું સંકલ્પ લીધો છે, જેને આ વ્રત કર્યું છે, તેને તો ફળ મળે છે, પણ જે આ કથાનું શ્રવણ કરે છે તેને પણ એટલા જ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. સત્યનારાયણ ભગવાનની કથામાં ઘણી વખત લોજિક વાપરે, મહારાજ આ 5 પ્રસાદ થઈ ગયા, પણ એવું નથી. ભગવાનને પ્રિય શું છે? રંબા ફલમ કદલી ફલમ અતિ પ્રિય, એટલે કે સારા પાકેલા કેળા, દૂધ ઘી સાકર ઘઉંનો લોટ સવાયા માપમાં લઈ શીરો બનાવી અને ભગવાનને અર્પણ કરવો. પછી વિકલ્પ આપ્યો કે ઘઉંનો લોટ ન હોય તો ચોખાનો લોટ, સાકર કે ખાંડ ન હોય તો ગોળ લઈ આ બધી જ વસ્તુઓ સવાયા માપમાં ધરાવવી અને પોતાના પરિવારના ભાઈ બંધુ સાથે પૂર્ણ ભાવ સાથે સાયંકાલે અથવા નિશાકાલે આ સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત આપણે કરવું જોઈએ. હવે એક બાજુ કહ્યું છે કે કર્મણ્ય વાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન, તું તારું પુરુષાર્થ, તારું કર્મ અવિરત કરતો રહે, તું ફળની અપેક્ષા રાખીશ નહીં. પણ ધીમે રહીને પાછું પૂછી લીધું કે આ સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા કરવાથી શું ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે? તો એમાં કહ્યું છે કે પુરુષોને દરેક કાર્યમાં વિજય અપાવે છે, સ્ત્રીઓને સૌભાગ્ય અને સંતતિ અપાવે છે. આમ સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા અહીં આપણી ચાલતું હોય, અચાનક કોઈ અભ્યાંગત, કોઈ દીન દુખ્યું આવ્યું, તેને હળદૂત ન કરતા યથાશક્તિ દાન દક્ષિણા અર્પણ કરી એની પાસેથી આપણે આશીર્વાદ પુણ્યનો સંચય કરવાનો એમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. કલૌ કેશવમ કીર્તનાથ, અને સાથે સાથે કહ્યું છે કે ભગવાન સત્યનારાયણના પ્રસાદનો ભૂલથી પણ કદીએ ત્યાગ કરવો જોઈએ નહીં. મારે ઘીની બાધા છે, મારે સાકરની બાધા, કોઈ બાધા નડવાની નથી. એટલે ધ્યાન રાખજો, સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાનો પ્રસાદનો અચૂકપણે આપણે સ્વીકાર કરવો જોઈએ. પ્રસાદનો અર્થ શું થાય છે? પ્ર એટલે પ્રભુ, સા એટલે સાક્ષાત અને દ એટલે દર્શન. પ્રભુના સાક્ષાત દર્શન એને કહેવાય છે પ્રસાદ. હવે તમારા ત્યાં પણ શીરો બનતો હોય, મારા ત્યાં પણ બનતો હોય, પણ જ્યારે પ્રસાદમાં રૂપાંતર થાય છે ત્યારે એનો જે સ્વાદ છે અને એની જે સોડમ છે એ કંઈક અનેરી બની જાય છે. એટલે સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાના પ્રસાદનો આપણે ભૂલથી પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ નહીં. કલૌ કેશવમ કીર્તનાથ, પ્રસાદ લીધા પછી ભગવાન કેશવનું ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ વિષ્ણવે નમઃ, આ મંત્રના જાપ કરતા કરતા આપણે ઘરે જવું જોઈએ અને કોઈ પ્રકારની લૌકિક વાતો આપણે કરવી જોઈએ નહીં. અને કહ્યું છે કે પૂરા પરિવાર સાથે ભજન કીર્તન કરી અને ભોજનનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, અથવા કાચું સીધું કુલગુરુને અર્પણ કરવો એની અંદર સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આમ સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા એ કલયુગની અંદર વિશેષમાં વિશેષ ફળ આપે છે, એમાં કોઈ સંશય નથી. ઇતિ શ્રી સ્કંદ પુરાણે રેવાખંડે પ્રથમો અધ્યાય સમાપ્ત. બોલો શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન કી જય. એક ચમચી ભરીને જળ થાળીમાં છોડી દેજો. હવે સત્યનારાયણ ભગવાનના વ્રતની કથાના બીજા અધ્યાયમાં કાશીપુરી નામે એક નયનરમ્ય નગરી હતી અને આ નગરીની અંદર એક સતાનંદ નામનો બ્રાહ્મણ હતો. એ અત્યંત દરિદ્ર હતો. ગયા જન્મના પાપ કર્મોના કારણે એટલો બધો દુઃખી હતો, પરંતુ બ્રાહ્મણો પ્રત્યે, દીકરીઓ પ્રત્યે અને ગૌ માતા પ્રત્યે જેને અપાર સ્નેહ છે, પ્રેમ છે, એવા ભગવાન શ્રી સત્યનારાયણ દેવ એક વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ સ્વરૂપ લઈ આવે છે અને ધીમે રહીને વિપ્ર દેવતાને વંદન કરે છે અને કહે છે કે હે વિપ્ર દેવતા, આપ શા માટે દુઃખી છો?
ત્યારે એની આંખોમાંથી અશ્રુધારા વહે છે અને કહે છે કે કોઈ ગયા જન્મના પાપ કર્મોના કારણે મારા પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવા માટે હું આ પૃથ્વી ઉપર ભ્રમણ કરું છું. એનો કોઈ દુઃખનો ઉકેલ કે કોઈ અંત હોય તો તે મને કૃપા કરીને કહો. ત્યારે વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ સ્વરૂપે આવેલા સાક્ષાત ભગવાન સત્યનારાયણ પ્રથમ અધ્યાયમાં ઉલ્લેખ કર્યા મુજબ સંપૂર્ણ હકીકતથી એમને વાકેફ કરે છે અને એમને આખો વૃત્તાંત વિધિ વિધાન કાળજીપૂર્વક સમજાવે છે. પણ આ બ્રાહ્મણને રાત્રે નિદ્રા નથી આવતી. એક બાજુ મનની અંદર હૃદયની અંદર તુમુલ યુદ્ધ ચાલે છે, કારણ કે ઘરમાં કોઈ એમની પાસે ધન નથી, સંપત્તિ નથી, દ્રવ્ય નથી, પણ સાથે સાથે મનમાં એક દ્રઢ નિશ્ચય કરે છે કે હું આ સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત અચૂકપણે કરીશ. સવારે વહેલા ઉઠી બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી જાય છે. સૂર્યનારાયણ ભગવાનને અર્ઘ આપી અને દેવ મંદિરે દર્શન કરી જોડી ભરાવી મનની અંદર ભગવાન શ્રી હરિનો સિદ્ધ મંત્ર ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય મંત્રનો જાપ કરતા કરતા એ પોતે ભિક્ષા માગવા માટે ભ્રમણ કરે છે અને મનની અંદર સંકલ્પ કરે છે કે ભિક્ષામાં આજે મને જે પ્રાપ્ત થશે એનાથી હું આ સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરીશ. અને તમે જુઓ અદ્રશ્ય રીતે એને પોતાનું મનની અંદર એક અડગ નિશ્ચય કર્યો હતો અને જે સંકલ્પ લીધો હતો એ સંકલ્પ પૂર્ણ કરવા માટે પણ ભગવાન શ્રી હરિ અદ્રશ્ય મદદ કરે છે. એ જે શેઠ સાહુકાર ધનિક લોકો રહેતા હતા એ નગરમાં ગયો. ત્યાં આગળ એની સારામાં સારું ધન, સારામાં સારું દ્રવ્ય એને પ્રાપ્ત થયું અને એનું હૃદય ઘણું પુલકિત થયું, પ્રસન્ન થયું. પણ એ યશ કોને આપે છે કે મને જે પ્રાપ્ત થયું છે એ આ સત્યનારાયણ ભગવાનની કૃપાના લીધે પ્રાપ્ત થયું છે. અને પોતે આ મનની અંદર ત્યાં એને જે સાંભળ્યું હતી એ મુજબ વિધિ અને વિધાન સાથે પોતાના કુટુંબીજનો, સગા સ્નેહીજનોને સાથે રાખી અને સારા પાકેલા કેળા, દૂધ, ઘી, સાકર, ઘઉંનો લોટ સવાયામાં લઈ પૂજાની સામગ્રી ખરીદી અને સાયંકાલે સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત એ પૂર્ણ કરે છે. એ વ્રતનો પ્રભાવ જુઓ. જે બ્રાહ્મણ પાસે દ્રવ્ય નહોતું એ દ્રવ્યવાન બને છે. જેની પાસે કોઈ ધન નહોતું એ ધનવાન બને છે. જેની પાસે કોઈ સંપત્તિ નહોતી એ સંપત્તિવાન બને છે. જ્ઞાતિમાં કોઈ સ્થાન નહોતું એ બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠી તરીકે એને સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે આ બધું પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે એને અડગ વિશ્વાસ જાગે છે કે મને જે કંઈ મળ્યું છે એ માત્ર સત્યનારાયણ ભગવાનની કૃપાના લીધે પ્રાપ્ત થયું છે. એટલે દર માસની 16 કળાએ જ્યારે ચંદ્ર ખીલેલો હોય એવી પૂર્ણિમાના દિવસે એ સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરે છે અને આ વ્રતના પ્રભાવથી એ બ્રાહ્મણને પૂર્ણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ બ્રાહ્મણ પાસે પહેલી કથા કોણે સાંભળી હતી તે મને કહો, એવું સૂત નામના પુરાણીને પ્રશ્ન કર્યો. એક કઠિયારો હતો, લાકડાનો ભારો માથા પર મૂક્યો હતો. ઘણી જ તરસ લાગી હતી, તેમ છતાં લાકડાનો ભારો એક બાજુ મૂકી સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાનું એને શ્રવણ કર્યું. એના મનની અંદર જે આશંકાઓ હતી એ વિધિ અને વિધાન કાળજીપૂર્વક સમજી લીધું અને પોતાની ત્યાં આગળ મનની અંદર નિશ્ચય કર્યો કે લાકડા વેચતા મને જે મૂલ્ય પ્રાપ્ત થશે એનાથી હું આ સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરીશ. હવે અંતઃકરણપૂર્વક કરેલો લીધેલો સંકલ્પ, અંતઃકરણપૂર્વક કરેલી પ્રાર્થના એ ભગવાન સાંભળે છે અને એ સંકલ્પ પૂર્ણ કરવા માટે એ દિવસે લાકડાનું જે મૂલ્ય હતું એના કરતાં બમણું મૂલ્ય પ્રાપ્ત થયું. એનું હૃદય ઘણું પ્રસન્ન થયું. એને પણ સારા પાકેલા કેળા, દૂધ, ઘી, સાકર, ઘઉંનો લોટ સવાયા માપમાં લઈ અને શીરો બનાવી અને ભગવાનને અર્પણ કર્યો અને વિધિ વિધાન સાથે સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત પૂર્ણ કર્યું. અને એ વ્રતના પ્રભાવથી કઠિયારો આ જન્મની અંદર તમામ સુખો ભોગવી અને મૃત્યુ પછી એને મોક્ષ અને ગતિની પ્રાપ્તિ થાય છે. ઇતિ શ્રી સ્કંદ પુરાણે રેવા ખંડે દ્વિતીયો અધ્યાય સમાપ્ત. બોલો શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન. સત્યનારાયણ ભગવાનના વ્રતની કથાના 3જા અધ્યાયમાં એક ઉલ્કામુખ નામે એક રાજા હતો. આ રાજા જીતેન્દ્રિય હતો, સત્યવાદી હતો,
નિયમિત સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી જતો, દેવ મંદિરે ત્યાં દર્શને જઈ અને જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિઓને યથાશક્તિ દાન દક્ષિણા અર્પણ કરી અને એમની પાસેથી એ આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરતો હતો. એની ધર્મપત્નીનું નામ પ્રમુગ્ધા હતું અને ભદ્રશિલા નામે નદી કિનારા આગળ બેસી પૂર્ણ ભાવ સાથે સત્યનારાયણ ભગવાનનું એ વ્રત કરી રહ્યો હતો. એવામાં સાધુ નામે એક વાણિયો આવ્યો. વહાણ એક બાજુ લંગર કર્યું અને રાજાને નમસ્કાર કર્યા અને કહ્યું કે આપ શાનું વ્રત કરો છો? આ વ્રતનું ફળ શું છે? કારણ કે એને કોઈ સંતતિ નહોતી. એટલે સંપૂર્ણ વ્રતનો વિધિ અને વિધાન કાળજીપૂર્વક સમજી લીધું. એની રત્નપુરી નગરી તરફ પોતાની ધર્મપત્ની લીલાવતીને કહ્યું કે આપણા ઘરે જ્યારે પારણું બંધાશે ત્યારે આપણે આ સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરીશું. હવે આ બાજુ લીલાવતી અતિ ધર્મપરાયણ રહેતી. સવારે વહેલા બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી ઋષિ સ્નાન કરી સૂર્યનારાયણ ભગવાનને અર્ઘ આપી દેવ મંદિરે જતી અને પીંપળા નીચે તુલસી ક્યારા આગળ નીચે બેસી બિલ્વ વૃક્ષ નીચે બેસી વિષ્ણુ ભગવાનના સહસ્ત્ર નામનો પઠન કરતી હતી. અને ભગવાનની કૃપાથી 10મા માસે ઉત્તમ કન્યા રત્નનો જન્મ થયો. શુક્લ પક્ષમાં ચંદ્રની કલા વધે તેમ વધવા માંડી એટલે એ દીકરીનું નામ કલાવતી પાડ્યું. આમ પોતાને ધીમે રહીને ધર્મપત્ની એટલે ધર્મના જે સંકલ્પો લીધા હોય એ એને યાદ કરાવે છે. પોતાના પતિને કહે છે કે ન કરોસી કિમર્થમ વૈ પુરા સંકલ્પિતમ વ્રતમ. તમે પૂર્વે એક સંકલ્પ લીધો હતો કે આપણા ઘરે જ્યારે પારણું બંધાશે ત્યારે આપણે આ સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરીશું, તે તમે પૂર્ણ કેમ કરતા નથી? હવે આ હ્યુમન સાયકોલોજી જુઓ તમે. ધીમે રહીને પોતાની પત્નીને સમજાવે છે કે હે પ્રિયે, કન્યા વિવાહ સમયે તસ્ય વ્રતમ અહમ ચ કરીશે. હવે આપણે વ્રત કરીશું પણ મુદત પાડી કે જ્યારે આપણી દીકરીનો વિવાહ થશે ત્યારે આપણે આ સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરીશું. ધીમે ધીમે કલાવતી ઉંમરલાયક થઈ, પરણવાને લાયક થઈ. પોતાના મુનિમને કહ્યું કે જાઓ આપણી દીકરી માટે સારો વર શોધી લાવો. કાંચનનગર નામનું નગર હતું. ધનિક શેઠ સાહુકાર વણિક લોકો રહેતા હતા. સુંદર, સુશીલ, પ્રામાણિક, પ્રતિભાશાળી, ચારિત્રશીલ એવા એક યુવકને બોલાવી પોતાના કુટુંબીજનોને સાથે રાખી, સમાજને સાથે રાખી અગ્નિનારાયણની સાક્ષીએ પોતાની દીકરીનું પાણી ગ્રહણ સંસ્કાર એમને સંપન્ન કર્યું. પરંતુ અભાગ્યવશાત તે સમયે પણ સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરવાનું તે ભૂલી ગયો. પછી ભગવાને એને શ્રાપ આપ્યો કે આની ઉપર મહાભયંકર અને કઠોર દારૂણ દુઃખ આવી પડશે. કર્તવ્ય કરવામાં કુશળ હતો. આ સાધુવાણીઓ પોતાના જમાઈને વેપાર શીખવવા માટે બાજુમાં રત્નસારપુર નામનું નગર હતું. એ નગરની અંદર ચંદ્રકેતુ રાજા શાસન કરતો હતો. એ ચંદ્રકેતુ રાજાના શાસન જે દરબાર હતો ત્યાં આગળ એ નગરની અંદર પોતાનો વ્યવસાયનો પ્રારંભ કરે છે. પરંતુ પ્રભુની જે શ્રાપિત જે યોગ હતો એના કારણોસર ઘટના કેવી ઘટે છે કે એક વખતે ચંદ્રકેતુ રાજાના રાજકોષમાંથી ધન લૂંટી ચોરો નાસી જતા હતા. એની પાછળ રાજદૂતો દોડતા હતા. હવે સાધુ વાણીઓ જમાઈ હતા ત્યાં ચોરીનો માલ મૂકી અને પેલા ચોરો ત્યાંથી પલાયન થયા. પરંતુ ચોરીનો માલ અને બંને વાણિયાને, સાધુના વાણિયા અને એના જમાઈને જોઈ બંને પકડી ચંદ્રકેતુ રાજા સમક્ષ હાજર કર્યા. પરંતુ દેવદોષના કારણે રાજાએ કોઈ જ એમનું વચન સાંભળ્યું નહીં. એમને બંદીખાનામાં એમને કેદ કર્યા. બીજી બાજુ પેલી જે રત્નપુરી નગરી હતી જેમાં લીલાવતી અને કલાવતી રહેતા હતા ત્યાં આગળ પણ ઘટના એવી બને છે કે એ ઘરની અંદર ચોરોએ દ્રવ્ય અને ધનની ચોરી કરી. માણસને જ્યારે માનસિક રોગો શરૂ થાય ત્યારે એ શરીરના રોગોથી પીડાતા હોય છે. પોતાની ક્ષુધા અને તૃષા મિટાવવા માટે ઘરે ઘરે એ પોતે ભિક્ષા માગવા માટે ભ્રમણ કરે છે. રાત્રે મોડા સમયે એક બ્રાહ્મણ દેવતાના ત્યાં સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત થતું હતું. ત્યાં બેઠી સંપૂર્ણ કથાનું એને શ્રવણ કર્યું. ભગવાનની કથાનો પ્રસાદ લીધો. મોડી રાત્રે જ્યારે ઘરે પાછી ફરી ત્યારે એની માતાએ એક સંશયયુક્ત વચન કહ્યું
કે હે દીકરી, તું મોડી રાત્રિ સુધી ક્યાં રોકાઈ હતી? તરત જ એને કહ્યું કે હે માતા, અતુલિત તેજ ધરાવનારા, સંપૂર્ણ સૃષ્ટિ ઉપર રહેલા તમામ જીવોનું પાલન કરવાવાળા, દિવંગત થયેલા સર્વ પિતૃઓના અધિષ્ઠાતા દેવતા એવા સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત થતું હતું. એ વ્રતની કથાનું શ્રવણ કરવા બેઠી હતી. લ્યો આ ભગવાનનો પ્રસાદ. પ્રસાદનો શબ્દ હાથમાં આવતાની સાથે, કોઠામાં જતાની સાથે તરત એને યાદ આવ્યું. સત્યનારાયણ ભગવાનને બે હાથ જોડી વંદન કર્યા અને કહ્યું કે હે પ્રભુ, મારા પરિવારના, મારા પતિ અને મારા જમાઈનો જાણે અજાણે કોઈ અપરાધ થયો હોય તો તે ક્ષમ્ય કરો. અંતઃકરણપૂર્વક કરેલી પ્રાર્થના, અંતઃકરણપૂર્વક કરેલી ક્ષમા એ ભગવાન સાંભળે છે અને એની સીધી અસર પેલા ચંદ્રકેતુ રાજાને કહ્યું કે હે રાજન, પેલા કેદ કરેલા સાધુ માણિયાને તાત્કાલિક તું છોડી મૂકજે. મરસ્કે આવેલું સ્વપ્ન સનાતન સત્ય છે એમ માની અને વહેલા ઉઠી સૌથી પહેલા રાજદૂતોને કહ્યું કે સાધુ માણિયાને જમાઈને કેદમાંથી મુક્ત કરો. ઘણા સમયથી કેદમાં હોવાથી એમને એક સૌર કર્મ કરાવ્યું, સ્નાનાદિ ક્રિયા કરાવી, એમને સારા વસ્ત્રો આપ્યા, અલંકારો આપ્યા, આગળ બેસી મધુર વચનથી તેમને ખુશ કર્યા. એમનું જે ધન હતું તે બધું બમણું કરી અને એમને પાછું સાંપ્યું અને કહ્યું કે દેવ દોષના લીધે તમને હવે આપત્તિ હતી, હવે તમારે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, તમે તમારા ઘરે જઈ શકો છો. સાધુ માણીઓને જમાઈ આ બાજુ ચંદ્રકેતુ રાજાની આજ્ઞા લઈ પોતાના નગર તરફ જવા માટે પ્રયાણ કરે છે. ઇતિ શ્રી સ્કંદ પુરાણે રેવાખંડે તૃતીયો અધ્યાય સમાપ્ત. બોલો શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન કી જય. હવે પોતાની ધર્મપત્નીનો ધર્મપરાયણ સ્વભાવના કારણે આ જે સાધુ માણીઓને જમાઈ બંદીખાનામાંથી મુક્ત થાય છે, પણ ભગવાનને હજુ આશંકા હતી કે આ સાધુ વાણિયામાં કોઈ બુદ્ધિ આવી છે કે નહીં, તો લાવો આપણે એમની કસોટી કરીએ. સાધુ વાણિયાને ત્યાં દંડી સ્વામીનું રૂપ લઈ ભગવાન પધાર્યા અને કહ્યું કે હે પ્રભુ, ધીમે રહીને કહ્યું કે હે સાધુ વાણિયા, તારી નાવમાં શું છે? તરત જ ધનના મદથી છકેલો આ વાણિયાએ ધીમે રહીને કહ્યું કે અમારો માલ સામાન લઈ લેવાની ઈચ્છા છે કે શું? અમારી નાવમાં તો વેલા અને પાંદડા સિવાય કંઈ જ નથી. આ બાજુ તો ભગવાન શ્રી હરિ ચતુર્ભુજ હતા, ચાર હાથે એમને આશીર્વાદ આપી દીધા અને કહ્યું કે તથાસ્તુ. ભગવાન સત્યનારાયણની કૃપાના લીધે આ બાજુ ઘટના એવી બની કે જ્યારે પોતાનું નિત્યક્રિયા પરવારી અને એને નિત્યક્રિયાથી પરવારી જ્યારે નજીક આવ્યા ત્યારે વહાણ ઉપર આવેલું હલકું જોયું. તરત એમને અંદર આશંકાઓ શરૂ થઈ. જેવી વહાણમાં દ્રષ્ટિ નાખી એવી તરત જ એમાં વેલા અને પાંદડા જોતાની સાથે આ સાધુ વાણીઓ બેભાન બની જાય છે. થોડા સમય પછી જ્યારે એને ભાન આવે છે ત્યારે એનો જમાઈ કહે છે કે નાહકની ચિંતા ન કરો, સામે કિનારે પેલા દંડી સ્વામી ઊભા છે, ચાલો આપણે એમના શરણમાં જઈએ. બંને દોડતા દોડતા એમના જે દંડી સ્વામી સ્વરૂપે આવેલા ભગવાન શ્રી હરિના ચરણ કમલમાં દંડવત પ્રણામ કરે છે, માફી માગે છે અને કહ્યું કે બ્રહ્મા જેવા દેવો આપને ઓળખી નથી શક્યા, હું તો મૂઢ અને મૂર્ખ માનવી છું, તો મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. ત્યારે આ બાજુ જે દંડી સ્વામી સ્વરૂપે આવેલા ભગવાન સત્યનારાયણે કહ્યું કે તું યાદ કર, પૂર્વે ત્યાં એક સંકલ્પ લીધો હતો કે મારા ઘરે પારણું બંધાશે ત્યારે હું સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરીશ. આજ પર્યંત તે પૂર્ણ કર્યું નથી. વારંવાર તું મારી પૂજાથી બહિર્મુખ થયો છે, વારંવાર તે મારું અપમાન કર્યું છે. આ બધું સાંભળતાની સાથે એની આંખોમાંથી પશ્ચાતાપ થાય છે, અશ્રુધારા વહે છે અને ભગવાન શ્રી હરિના ચરણ કમલમાં તુલસી દળ લઈ અને ભગવાન શ્રી હરિનો અભિષેક કરે છે. ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે. પૂર્વવત એનું જે ધન હતું એ બધું પ્રાપ્ત થાય છે. વારંવાર ભગવાન શ્રી હરિનો આભાર માની પોતાની નગરી રત્નપુરી નગરી તરફ જવા માટે પ્રયાણ કરે છે. એની નગરી જ્યારે નજીક આવે છે ત્યારે મુનિમને કહે છે કે જાઓ ઘરે જઈને સમાચાર આપો. ત્યારે એ વખતે રત્નપુરી નગરીમાં લીલાવતી અને કલાવતી આવી રીતે સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરી રહ્યા હતા અને આવો જ્યારે શુભ સંદેશ પ્રાપ્ત થયો ત્યારે સૌથી પહેલા એને ભગવાનનો આભાર માન્યો કે હે પ્રભુ, આપની
પૂર્ણ રીતે અમારી ઉપર દ્રષ્ટિ અને અમારી ઉપર પૂર્ણ પ્રસન્નતા હોય તો જ આવો શુભ સંદેશ પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાન શ્રી હરિના ચરણમાં બેસી ભગવાનને વંદન કરે છે અને પોતાની દીકરીને કહે છે કે હે કલાવતી, હું તારા પિતાને મળવા જાઉં છું, તું પણ આવજે. કલાવતીએ ભૂલ શું કરી? આખી કથા ઉતાવળથી સમાપ્ત કરી. બીજી ભૂલ શું કરી? ભગવાન સત્યનારાયણનો પ્રસાદ લીધા વગર એના પતિને મળવા માટે ત્યાં પહોંચી ગઈ. હવે જે નાવમાં એનો જમાઈ હતો, નાવ અચાનક અદૃશ્ય થઈ ગયું. બધા ખલાસીઓ પણ વિચારમાં પડી ગયા કે ખરેખર આ કયા દેવનું અપમાન થવાના કારણોસર આ મોટી આપત્તિ આવી છે. અને તરત જ એ મનની અંદર વિચારમાં પડે અને તરત જ પેલો ધર્મને જાણનારો સાધુ વાણીઓ નીચે બેસી જાય છે. બે હાથ જોડી વંદન કરે છે. નમો સવંતાય સહસ્રમૂર્તે સહસ્રવાદાક્ષિરોરુભાવે સહસ્ર નામને પુરુષાય શાશ્વતે સહસ્ત્ર કોટી યોગધારિણે નમઃ. તુલસી દલથી ભગવાન સત્યનારાયણના ચરણ કમલમાં અભિષેક કરે છે. ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે, આકાશવાણી થાય છે અને કહે છે કે તમારી દીકરી મારા પ્રસાદનો ત્યાગ કરી અહીં આવી પહોંચી છે. આ સાંભળતોની સાથે કલાવતી સીધી ઘેર દોટ મૂકે છે. ભગવાન સત્યનારાયણની જ્યાં કથા હતી ત્યાં સૌથી પહેલા ભગવાનની માફી માગે છે, ભગવાનનો પ્રસાદ લે છે અને જ્યારે પાછી ફરે છે એનો પતિ પ્રાપ્ત થાય છે અને એનું હૃદય ઘણું પ્રસન્ન થાય છે. પોતાના પિતાને કહે છે કે હવે નાહકનો વિલંબ ન કરો, ચાલો આપણે આપણા ઘરે જઈએ. ધર્મને જાણનારો સાધુ વાણીઓ દર માસની સંક્રાંતિના દિવસે, સંક્રાંતિ એટલે જે દિવસે સૂર્ય રાશિ પરિવર્તન કરે એને કહેવાય છે સંક્રાંતિ. અત્યારે મેષ રાશિની અંદર અત્યારે મીન રાશિમાં સૂર્યનું ભ્રમણ ચાલે છે. 14મી, 15મી ને 16મી આ 3 દિવસોમાં જ્યારે મેષ રાશિમાં સૂર્યનું જ્યારે ભ્રમણ થાય અને એમાં લખ્યું છે પુણ્યકાલ, એ દરમિયાનમાં તમે કંઈક પુણ્ય કર્મ કરો. જેવી રીતે મકર સંક્રાંતિના દિવસે ઘઉં અને ગોળ બોઇલ કરી અને ગૌ માતાને જેવી રીતે ખવડાવો છો એવી રીતે દર સંક્રાંતિના દિવસે તમે ઉપયોગ કરો, સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા કરો તો તમારા જન્મકુંડળીમાં સૂર્યગ્રહ છે જે ગ્રહોનો રાજા છે એ પણ આપણો મજબૂત બને છે. એમાં કોઈ જ શંકા નથી. આ બાજુ સાધુ વાણીઓ દર માસની સંક્રાંતિના દિવસે સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરતો અને એ વ્રતના પ્રભાવથી આ જન્મની અંદર તમામ સુખો ભોગવી અને મૃત્યુ પછી એને મોક્ષ અને ગતિની પ્રાપ્તિ થાય છે. ઇતિ શ્રી સ્કંદ પુરાણે રેવાખંડે ચતુર્થો અધ્યાય સમાપ્ત. બોલો શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન કી જય. સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાના 5મા અધ્યાયમાં એક તુંગધ્વજ નામે એક રાજા હતો. પશુઓનો શિકાર કરી એક વડના ઝાડ પાસે આવ્યો. ત્યાં આગળ બધા જ ગોપાલકો એક ચિત્તથી એક ધ્યાનથી પૂર્ણ ભાવ સાથે સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરી રહ્યા હતા. પરંતુ ધનના મદથી છકેલો અભિમાની ઘમંડી આ રાજાએ દૂરથી દ્રષ્ટિ પણ ન કરી, વંદન પણ ન કર્યા અને જ્યારે પ્રસાદ મૂક્યો ત્યારે એને પ્રસાદનો પણ ત્યાગ કર્યો. એનું પુત્રો, ધાન, સંપત્તિ, રાજપાટ આ બધું જ્યારે નાશ પામ્યું ત્યારે એને ખબર પડી કે આ દેવનું અપમાન થવાના કારણોસર આ બધી મને આપત્તિ આવી છે. દરેક ઘરે ઘરે ફરી દરેક ગોપાલકોના ઘરે જઈ અને 2 હાથ જોડી વંદન કરી અને ત્યાં આગળ બેસી એ જ વડના ઝાડ પાસે બેસી પૂર્ણ ભાવ સાથે સત્યનારાયણ ભગવાનનું એને વ્રત પૂર્ણ કર્યું અને અંતઃકરણપૂર્વક કરેલું વ્રત, અંતઃકરણપૂર્વક કરેલી પ્રાર્થના એને ફળે છે અને પુનઃ એને ધન, સંપત્તિ, રાજપાટ અને પુત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે. સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાના 5મા અધ્યાયના 11મા મંત્રમાં પણ પુનઃ લખેલું છે કે કલિયુગની અંદર એનું જેટલો પ્રચાર અને જેટલો પ્રસાર કરવામાં આવશે એનાથી આપણા જીવનની અંદર જે કોઈ પ્રકારના દિવંગત થયેલા જે આત્માઓ છે એમને પણ મોક્ષ ગતિ મળશે. તમારી ચતુર્વિધ પુરુષાર્થના જે 4 પાયા છે,
ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એટલે તમારી જન્મકુંડળીનું 9મું સ્થાન, 10મું સ્થાન, 11મું સ્થાન અને 12મું સ્થાન આ બધું પ્રભાવિત થાય છે. એમાં કોઈ શંકા નથી. એમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે જેની પાસે ધન નથી ધનવાન બને છે, સંપત્તિ નથી સંપત્તિવાન બને છે, દ્રવ્ય નથી દ્રવ્યવાન બને છે, પુત્ર નથી પુત્રવાન બને છે, જ્ઞાતિમાં કોઈ સ્થાન નથી એ જ્ઞાતિ શ્રેષ્ઠી તરીકે સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે. આ બધું જ સત્યનારાયણ ભગવાનની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈ એને દેવ કહે છે, કોઈ સત્યનારાયણ કહે છે, કોઈ સત્ય ઈશ કહે છે, કોઈ સત્ય પરમેશ્વર કહે છે. અલગ અલગ સ્વરૂપે સત્યનારાયણ ભગવાનની આપણે પૂજા થતી હોય છે. અને અદ્રશ્ય આની અંદર મૃત્યુલોકની અંદર અદ્રશ્ય ભગવાન સત્યનારાયણની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. એમાં કોઈ શંકા નથી. કારણ કે ગરુડ પુરાણમાં પણ કહ્યું છે કે 365 દિવસમાં એક દિવસે ભગવાન શ્રી હરિ આપણા ઘરે અચૂક આવે છે, પરંતુ આપણી ચર્મચક્ષુના કારણે આપણે આ જોઈ શકતા નથી. એટલે દિવ્ય ચક્ષુ જ્યારે ખુલે ત્યારે સમજવાનું કે તમે ધીરે ધીરે સત્યનારાયણ ભગવાનના બિલકુલ શરણમાં છો. એમાં કોઈ જ શંકા નથી. હવે અલગ અલગ જે એમાં પાત્રો આવ્યા. જે પેલો બ્રાહ્મણ હતો સતાનંદ નામનો બ્રાહ્મણ બીજા જન્મમાં સુદામા બને છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની સેવા કરી અને એને મોક્ષ ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. જે કઠિયારો હતો એ બીજા જન્મમાં ગોહ નામે રાજા બને છે. ભગવાન શ્રી રામની સેવા કરી અને એને મોક્ષ ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. પછી જે ઉલ્કામુખ રામ નામે જે રાજા હતો બીજા જન્મમાં રાજા દશરથ બને છે. શ્રી રંગનાથ ભગવાનની સેવા કરી અને એને મોક્ષ અને ગતિની પ્રાપ્તિ થાય છે. પછી જે સાધુ વાણીઓ હતો બીજા જન્મમાં મયુરધ્વજ રાજા બને છે. ભગવાને જ્યારે અડધું શરીર માગ્યું ત્યારે પોતાનું શરીર કરવત વડે વહેરાવી અને ભગવાનને અર્પણ કર્યું અને એને મોક્ષ અને ગતિની પ્રાપ્તિ થાય છે. પછી આ જે 5મા અધ્યાયનું છેલ્લું પાત્ર જે તુંગધ્વજ જે રાજા હતો એ બીજા જન્મમાં સ્વયંભૂ મનુ બને છે. સમસ્ત પ્રજાને એટલી બધી ભાગવતમય બનાવે છે અને એને મોક્ષ ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. એનો અર્થ એક જ થાય છે સત્યમ વદ ધર્મમ ચર. તમે સત્ય બોલો, ધર્મનું આચરણ કરો. આપણી જન્મકુંડળીમાં 1, 4, 7, 10 કેન્દ્ર સ્થાન છે. એટલે કે તમારું કર્મક્ષેત્ર તમારું વ્યવસાય ક્ષેત્ર એ મજબૂત હશે તો એની સાથે તમારું 9મું સ્થાન એટલે કે ભાગ્યસ્થાન પ્રબળ બનશે. બાકી કોઈ એમ કે મારા ભાગ્યના ભરોસે કદી બેસાતું નથી. ગીતાના સૂત્રો એક યાદ રાખો. અને પાંડુરંગ શાસ્ત્રી પણ કહ્યું છે કર્યા વગર કંઈ મળતું નથી, કરેલું ફોગટ જતું નથી. કામ કરવાની શક્તિ તારામાં છે. કામ કરતો જા, હાક મારતો જા, મદદ તૈયાર છે. મફતનું લઈશ નહીં, નિરાશ થઈશ નહીં, લઘુ ગ્રંથિ બાંધીશ નહીં, વિશ્વાસ ગુમાવીશ નહીં. આ 9 સૂત્રી જે ગીતાજીનો જે સંદેશ છે એ સંદેશનું પણ આપણે પાલન કરીએ તો આપણને પૂર્ણ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. એમાં કોઈ શંકા નથી. બોલો શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન કી જય. અચ્યુતમ કેશવમ રામ નારાયણમ કૃષ્ણ દામોદરમ વાસુદેવમ હરિમ શ્રીધરમ માધવમ ગોપિકા વલ્લભમ જાનકી નાયકમ શ્રી રામચંદ્રમ ભજે. બોલો શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન કી જય.
की जय। ओम माता की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कर्पूर प्रगटावजो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आवो रे मारे घर वेला आओ रे सिया राम जमुआ आवो रे मारे घर वेला आओ रे। આવતા પ્રભુ ભોજન બનાવ્યા પ્રેમથી પીરસી દઉં। ચલો હવે બધા બાકીના નીચે બેસી જજો, પોતાનો આસન ગ્રહણ કરી દેજો। પીરસી દઉં હેતથી પ્રભુ તમને જમાડું હેતથી પ્રભુ તમને જમાડું વાલથી વરણા લો। થોડી વાર માટે પેલા આરતી આવે છે એટલે પંખા બંધ કરી દેજો, પંખા બંધ કરાવી દેજો। સિયા રામ જમવા આવો રે મારે ઘર વેલા આવો રે। સોમવારે શિખંડ પૂરીને સરસ બનાવી સુખડી સોમવારે શિખંડ પૂરીને સરસ બનાવી સુખડી। મંગળવારે મોહન થાળ મંગળવારે મોહન થાળ બનાવી दूध रबड़ी। सिया राम जमुआ आवो रे मारे घर वेला आवो रे सिया राम जमुआ आवो रे मारे घर वेला आवो रे। बुधवारे बर्फी पेंडा साथे सालम पाक
મંગળવારે બરફી પેંડા સાથે સલમ પાક, ગુરુવારે ગુલાબ જાંબુ, ગુરુવારે ગુલાબ જાંબુ આપું દૂધ પાક. સિયારામ જમવા આવો રે મારે ઘર વેલા આવો રે, સિયારામ જમવા આવો રે મારે ઘર વેલા આવો રે. શુક્રવારે સુતર ફેણી દૂધી કેરો હલવો, શુક્રવારે સુતર ફેણી દૂધી કેરો હલવો. શનિવારે લાપસી શીરો, શનિવારે લાપસી શીરો સુધીનો કર્યો રવો. સિયારામ જમવા આવો રે મારે ઘર વેલા આવો રે, સીતારામ જમવા આવો રે મારે ઘર વેલા આવો રે. રવિવારે રસગુલ્લા ને સૂકો મેવો સાથે, રવિવારે રસગુલ્લા ને સૂકો મેવો સાથે. લવિંગ સોપારીને એલચી આપું, લવિંગ સોપારીને એલચી આપું, પાન બીડા દઉં હાથ. સિયારામ જમવા આવો રે મારે ઘર વેલા આવો રે, સીતારામ જમવા આવો રે મારે ઘર વેલા આવો રે. અંતરથી આચમન કરો ગંગાની ભરી જારી, અંતરથી આચમન કરો ગંગાની ભરી જારી. ઉરથી આશીર્વાદ આપો, ઉરથી આશીર્વાદ આપો, મંગળવારી વારી. સિયારામ જમવા આવો રે મારે ઘર વેલા આવો રે, સીતારામ જમવા આવો રે મારે ઘર વેલા આવો રે, સિયારામ જમવા આવો રે મારે ઘર વેલા આવો રે. બોલો શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન કી જય. સૌથી પહેલા અહીંયા સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા કરવાનું મુખ્ય શું કારણ છે કે આ જે જગ્યા છે એની અંદર કેટલાય તમને એની અંદર સામાન્ય વ્યક્તિઓ આજે જે કામ કરતા હોય એ લેબર વર્કના એમના પરસેવા પડ્યા હોય, એમનું બ્લડ પડ્યું હોય, તો કંઈક વાસ્તુ દોષ થયો હોય, એ દોષમાંથી મુક્ત થવા માટે આપણે આ સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાનું આયોજન અહીંયા કરવામાં આવ્યું. એટલે વાસ્તુ દોષ પણ નષ્ટ થાય અને આ જગ્યાની પવિત્રીકરણ કરવા માટે આપણે આ સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાનું આયોજન કર્યું છે. તમે જે જાણે અજાણે તમારાથી કોઈ પાપ કર્મ થયું, ભૂલચૂક થઈ ગઈ હોય તો આપણને એનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. આ સત્યનારાયણ ભગવાનના કથાનું પઠન અને શ્રવણ કરવાથી એમાં કોઈ જ સંશય નથી. હવે જે આની અંદર તમારી થાળીમાં જે જળ છે એ જરા દરેક ફૂલથી થોડું થોડું છાંટી દેજો. દરેક આખા જે મંદિર ખરું ને એ મંદિરમાં જરા થોડી બાજુ છાંટી દેવાનું, આપણા શરીર ઉપર પણ છાંટી દેવાનું. બંને જે થાળી છે, લોટો, પછી જે તમને પોથી આપવામાં આવ્યું છે એ પોથીને ચંદનથી તિલક કરી દો. દરેક જણા પોથીને ચંદનથી તિલક કરો. યા દેવી સર્વભૂતેષુ બુદ્ધિ વિદ્યા રૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ 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 નમો નમઃ. ફૂલ ચોખાથી એમને ફૂલ ચોખા વધાવી દો, ફૂલ અને ચોખાથી વધાવી દેજો. અને પોતપોતાના જે વાસણો આપ્યા છે એ યાદ કરી અને લેતા આવવાનું. જે ચંદન અને કંકુ જે છે એને વિસર્જન કરી દેજો. બાકીની બધી વસ્તુઓ આપણે કાલે પાછા સવારે લેતા આવવાનું. એમાં સોપારી, સિક્કો, પછી નાળાછડી છે એ બધું કાલે લેતા આવવાનું. અને બંને થાળી, આ લોટો, બંને વાડકી, ચમચી. હા, પછી આ સાફ કોણ કરશે? કોણ સાફ કરશે? બધું સાફ કોણ કરશે? હવે આસન, પછી અને દરેકે પોતાનું જે આસન છે એ પોતાને જ ઉપયોગ કરવાનો છે. એટલા માટે આસન પણ યાદ કરીને આપણે ઘરે લઈ જવાનું અને યાદ કરીને પાછા લેતા આવવાનું. કારણ કે એ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખો, આસનનું એટલું મહત્વ છે એટલા માટે.
सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना જે पूर्ती. પોથી છે એ પોથી યાદ કરી માથા ઉપર મૂકી અને ભગવાનનું દેવ મંદિર પવિત્ર જગ્યા હોય ત્યાં પાછા મૂકી દેજો, આ ભૂલાય નહીં, અને પાછા લેતા આવવાનું. શોભાયાત્રામાં જશો ને જ્યારે તમે, એટલે એ વખતે શોભાયાત્રામાં લઈને જવાની, પછી પાછા તમારે લઈ જવાની. બરોબર. બોલો શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ. ભૂમિ માતાને 3 વખતે વંદન કરજો. ઓમ વિષ્ણવે નમઃ, ઓમ વિષ્ણવે નમઃ, ઓમ વિષ્ણવે નમઃ મંત્ર બોલ્યો. कुमकुम केशरा हीरे जडित मुकुट शोभतो बरा ऋणझुणती नो पूरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव अष्टो सिद्धि दासी संकट को बैरी विघ्न विनाशन मंगल मूलक अधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी दंड स्थल मद मस्तक झूले शशि बिहारी जय देव जय देव जय देव जय देव. ગાયત્રી વાળા જે બહેનો આવી છે એ સોનલબેન અહીંયા આગળ હાજર રહેશે અને એમની નિગરાની હેઠળ એની જરા પૂજા થઈ જશે. તમે આવી જાઓ. वक्रतुंड त्रिनयना दास रामाचा वाट पाहे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव ગાયત્રી પરિવારની બહેનો આવી જજો. संतन संपत सभी भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मोको निभावे मौसावी એ અહીંયા આપો, અહીંયા આપો. गावे जय देव એ કઈ મૂકી દેજો. जय देव એ કઈ મૂકી. लोटांगण वंदीन चरण डोळ्यान पाहिल